इसे महीने हो सकता है मान कैबिनेट का विस्तार 6 नवे मंत्रियों को मिल सकती है थां मौजूदा वजीरां दी कारगुजारी दी भी की जा रही समीक्षा। डेपुटेशन की इच्छा विचाले डीजीपी वीके भावरा ने 2 महीनों की छुट्टी ਲਈ पाई अर्जी। इस तो पहला चिट्ठी लिख के जताई सी डेपुटेशन से जाण की इच्छा 5 जुलाई तो छुट्टी ते जा सकते हैं भावरा। जग्गी जौल की गिरफ्तारी नूं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने दस्सिया मनमर्जी की कार्रवाई। बोले भारतीय जेल च मनमाने ढंग नाल बंद ने जौल 2017 च जलंधर तो हुई सी गिरफ्तारी। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ने अपनी रैकी होने का जताया खदशा। मोहाली वाले घर नेड़े मिले कागज नाल मचिया हड़कंप, कागज से बनया होया कोठी का नक्शा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान, 300 यूनिट बिजली माफी के नाल 31 दिसंबर तक का बकाया भी होएगा माफ। हर वर्ग और हर किलोवाट के बिलों से वजेगी लकीर। अमृतसर पुलिस प्रशासन च बड़ा फेरबदल। पुलिस कमिश्नर ने 1138 मुलाजमां दे कीते तबादले, सिपाही तो लैके एएसआई तक दी हुई ट्रांसफर। रिश्वतखोरां ते एक्शन जारी। नवांशहर च पटवारी, हुशियारपुर च पंचायत सकत्तर ते गुरदासपुर च खजाना दफ्तर दा क्लर्क रिश्वत लैंदा काबू। संगरूर च एक मां ने अपनी 5 साला धी दा कीता कतल, बाद च खुद भी फाहा लैके कीती खुदकुशी। दोहां दी लाश देख के पति ने गवाया दिमागी संतुलन। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर तो। पंजाब पुलिस के वलों एक चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी ते संग्राम छिड़ गया है। पुलिस की चिट्ठी ते एसजीपीसी ने सख्त एतराज जताया है। पिंडरां वालियां दी तस्वीरां नूं लिखतां नूं एतराजयोग कहना गलत है। एसजीपीसी का बयान है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के वलों एक चिट्ठी कड्ढी गई है। 28 जून नूं सूबे के सारे पुलिस कमिश्नरां ते एसएसपीज़ नूं यह चिट्ठी लिखी गई है। पीआरटीसी दीयां बसां यानी कि सरकारी बसां ते पिंडरां वालियां ते हवारा दीयां तस्वीरां लगियां ने। जो भी कुछ लिखिया भी गया है उसनूं इतराजयोग करार दिता गया है। जिहड़ी शब्दावली लिखी गई है उसका भी जिक्र किया गया है ते इसनूं इतराजयोग करार दिता है पुलिस ने। पुलिस की चिट्ठी ते एसजीपीसी ने इतराज जताया है। एसजीपीसी ने पिंडरां वालियां दीयां तस्वीरां नूं इतराजयोग कहण नूं गलत ठहराया है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर दे वल्लों यह चिट्ठी लिखी गई है। 28 जून नूं सूबे दे सारे पुलिस कमिश्नरां ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। जी, इतराज जरूर जताया गया है लेकिन पंकज ये भी समझना चाहांगे कि किहड़ियां बसां ने जिन्हां दे उत्ते तस्वीरां लगियां ने या किसी खास इलाके दे विच तस्वीरां नजर आईयां ने क्योंकि अक्सर सरकारी बसां हुंदियां ने उस दे उत्ते असीं सरकार दी ही कोई एडवरटाइजमेंट देखदे हां। देखो, अक्सर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ
ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਫਾਦ ਨੂੰ
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੈਲੰਜ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਓਪਨਲੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਛਿੜਨਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ? ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕੋਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗੀ? ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਤਲਬੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 10 ਵਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਾਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਕੰਸਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਆ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।